Hey, I know it can get kind of tough sometimes, you know. I know you can get kind of carried away with yourself. But why don't you be real with me and be real with you at the same time? You can't get what you get here nowhere else, ma. Keep it real now. You know you love this. You know you love right. Don't nobody do you like me. You know you know you love this right. Don't nobody do you know. Cavalli dress and high heels and drop tops on Hot Wheels. We live how we wanna live, cause we got meals. Them mother belly buy a hot meal. In VIP, them bottle poppin' through VIP. Come get with TIP, be ballin' till you DIE. Invisible set bracelets, see clearly. Take away your stress, mean that sincerely. Problem solved, never mind that. Girlfriend see your bag, be like, where you find that? Plus, what's a prenup? You ain't gotta sign that. You let up, take half, I'ma make it right back. I'm a hustler, to the hard wuster. Since leaving me and be back with them busters. Bentley for your birthday, Goyard purse day. Deal with them stacks, know you gotta love that. You know you love this life. Don't nobody do you like me. You know you love. You know you love this life. Don't nobody do you like me. You know. Man of respect on a big jet with a big and a big check. I pop big shit, I'm good as it get. You leave me, where else you think you can get this? Yeah, you can get another guy to beat that for you. Them busters cowards though, and now I take a bullet for your mansions, jewelry. All I need's for you and me to have some understanding. Have a couple candid conversations. Your frustrations I take in consideration. I'm rough around the edges though, bear with me and be patient. And you're sadly mistaken if you think I'm into chasing. My heart is RSVP, I've extended an invitation. And don't go wasting your time with what they saying online. Your position's divine, don't believe, look around. I got a strong mind and a kind heart with a soft kiss, but I love hard. You know you love this life. Don't nobody do you like me. You know you love. You know you love this life. Don't nobody do you like me. You know. Don't you love this life like I love you? Anything you could ask to refer you. Drop jacks, Birkin bags, Louboutin heels. Summer homes in Miami, Hollywood Hills. Vacationing in Monaco, Ibiza. On the French Riviera, what I feed up. За сайн бацхан ирэх мөдөд үзэгчтэй энэ бит ток нэвтрүүлгийн маань ээлжид нэгэн дугаар буюу энэ удаагийн 9 дахь дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болж байна. Студиэс мэдээж илрүүгэн ялалт Эрдэнэс хэлнээр өнгөрчмөө 7 хоногт болсон үйл явдлууд за ер нь тэгээд болох гэж байгаа үйл явдлыг дүгнээд базаад таймлаад ярилцаад хэлэлцээд явчих гэж бодлоо да. За энэ 7 хоногийн мэдээж гол сэдвүүд маань ердөө нэг 7 хоногийн дараа Бухатын тоглолт болж байгаа. Тэгээд Бухатын тоглолтод оролцох залуу тоглогчд болоод Бухатын тоглогчд маань тодорцсон байсан бол яг өнөөдөр энэ би албаасаар Бухатын тоглолтын бусад тэмцээнд оролцох тамирчдыг танилцуулаа. За мэдээж хамгийн их анхаарал татж байгаа нь бол Slam Dunk-ийн тэмцээн учраас гурлаа Slam Dunk-ийн оролцогчдоос эхлээд яриа эхлэе гэж бодож байна. За энэ жилийн Slam Dunk-ийн тэмцээнд уламжлалсаар 4 тамирч оролцсон. Orlando Magic-ийн Aaron Gordon, Denver Nuggets-ийн Will Barton, Detroit Pistons-ийн Twin тоглогч Andre Drummond, за тэгээ өнгөрсөн жилийн Slam Dunk-ийн орох Zach LaVine гэсэн тоглогчид энэ жилийн тэмцээнд оролцохоор болжээ. Би зүгээр энэ нэрийг харахад Will Barton-ыг хараад гайхсан. За Andre Drummond-ыг хараад бүр гайхав, шоконд ороод илүүдчүүдээ гэж ботсон. Өндөр хүн Dwight Howard-аас хойш өндөр хүн юу гоё юм үзүүлээгүй байгаа шүү дээ. JaVale McGee, Dwight Howard, тэгээд Chris Anderson гээл бүтлгүүтлэг. Яадгийг бид ер нь мэднэ л дээ. Тэр чинь нөгөө агаар дээр удаан тогтож чадахгүй. Өндөр учраас, мөч өртөтэй учраас амархан газар дээр буучдаг. Тэгэхээр нөгөө хийж байгаа үзүүлбэрийн хувьд бол яаж утсан 10 оноо хүрэх магадлал гэж багасчдаг. Энэ бол ерөөсөө бүх олон жилийн түүх. Тэгээд тэр утгаар Drummond яхаар нөгөө тоолдог үсэг зөвөж явах гэдэг чинь болчиход байна л та.
Гэтэ эндээс нэг нь ойлгомжтой юм дээ. Юу Саклавын дахиад аваа авцлаа гэж байна. Зүгээр Аарон Гордон хэрвээ өнгөрсөн өдрөл бэртэйг байсан бол өнгөрсөн өдрөл бас өрсөлдөөд магадгүй Олимпигийн оронд орсон байж магадгүй. Чинь энэ би ч нэг юм олон багийн төлөөллийг баярлахыг илүү хүсдэг шүү дээ. Бас юу гэдэг нэг тийм нэг багийн олон байх гэсэн илүүтэйгээр. Тэгээ Аарон Гордон байсан юм зүгээр яг All American юу л 10 жилийн slam dunk гэдэг үзээд Аарон Гордон ч бас нэг удаа оромжиж санагдчих шүү. Ер нь их төвлөрөлттэй болж байна. Баясаа Блэк Гриффин маань. Аарон Гордоныг slam dunk гэдэг юм үзчихв. За энэ дөрвөн маань дөрвөлээ өмнө бас slam dunk гэдэг тэмцээнд тодорхой хэмжээнд улсын чанартай тэмцээнүүдэд 10 жил байхдаа сургуульд байхдаа оролцож ирсэн гэж байна. Аарон Гордон зүгээр энэ дөрвөн дундаас харж байгаа хамгийн их өрсөлдөөнийг үзүүлэх магадaltaй юм шиг. Хинтээ вэ гэхээр Зак Лавинтай гэж яриад байна. Тэр бол ойлгомжтой. Зак Лавин бол мэдээж гол тоглогчтой. Яг өөрөө эртээ дөнгөсөн дугаар дээрс биелсэн. Өөрөө болохоор их дарах хүн байлаа. Би одоо аврагын хамгаалах уу мэдэхгүй байна. Тэгэхээр юу хийх юм бэ? Үгээс нь болохоор би юу хийж мэдж байгаа гэдэг. Тэгэхээр Зак Лавин бол мэдээж гол фаворит харин гол өрсөлдөгч нь Аарон Гордон баглаа. Тэр нь яагаад гэж юм гэхээр Аарон Гордон өмнөх тэр орж исэн тэмцээнүүдийн тоглолтуудыг бол нэлээд олбод үзсэн. Slam dunk-ийн тэмцээнд хийж байгаагүй 2-3 тоглолтыг Аарон Гордон өмнөх тэр өөрийнхөө тэмцээнд хийжсэн. Одоо ихний Доминик Wilkins алдартай ингээд татаж хийдэж юм. Өөрөө бүр дабл гэж хэлсэн. Араараа толгойн хүндээгүүр татаад буцаж доош татаад ингээд тоглох. Тун хэцүү үзүүлбэрүүд хийдэг. Тэгээд Drummond Will Barton хоёрыг орох мэдэг хэд хоногийн юм сонсчоо шууд YouTube бухлаа л та. Тэгсэн чинь хоёулаа бас янз бүрийн тэмцээнд орсон байна. Drummond-ийн хувьд 2011 оны Connecticut их сургуулийн дундаа төгссөн дундаа slam dunk тэмцээнд орсон. Drummond-ийн хийх нэг тоглолт бол шууд юугаа тоогоо шууд уулах юм. Тийм тоглолт хийж илээ. Drummond-ыг бас нөө төсөөлөхдөггүйсэн ганц хоёр тоглолтыг харсан чинь бас давуу шүү. Тийм муу харагдахгүй. Will Barton жоохон айгүй мэлтэй. Ийм хавгүй өөрөө. Will Barton бол яг тийм нэг задгаа тий. Задгаа. Гэхдээ харагдах байдал нэг тийм гоё биш. Эдийн хамгаалагдсан сайн өсөрдөгцөө ингээд товтын тэр үзэмж талаас нь нэг тийм гоё биш. Ингэж бодсон. Би зүгээр Gerald Green нэгдүгээрт NBA 2-3 удаа орлоо өөдсөн баг. За хоёрдугаарт Gerald Green өрлөг явуулсан үгүй мэдэхгүй ямар ч байсан өөрөө ч татгалцсан баг. Тийм учраас зайлшгүй нэг хамгаалагч хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ нөгөөдгөр Lakers-ийн rookie Larry Nance Jr. гинтсэн учраас яалтч Will Barton гэдээ орцсон болоо гэж байна. Гэхдээ Will Barton-аас өөр сонголт энэ бед байгаагүй гэж юм. Байх л учиртай даа. Зүгээр ингээд яг одоо ингээд ярилцаа суучаад хин толгойд орж иж Will Barton-оор тэр байсан бол гэсэн дөрөвч байна. Надад бол өнгөрсөн жилийн аврагууд энэ удаа бүгдээр орших зүгээр санагдсан. Ялангуяа Terence Jones болон Terence Ross болон Gerald Green хоёр яагаад энэ орчих болов бол энэ дэлдэг Aaron Gordon энэ дөрөв гэх юм бол хүмүүс л хэлж байгаа. Би ч бодож ирсэн нөө Terence Ross бас дээрээс талбай дээр боход болж байгаа гэдэг утгаараа бол орсон бол харин Торонтод бас төлөөлөд орсон. Тэгтэл урилга явуулаагүй ч магадгүй. Энэ үлрч баг slam dunk хийх байгаа шүү дээ. Ер нь бол зүгээр энэ NBA-ийн slam dunk гэдэг юм чинь ингээд жоохон гарч ирээд буцаал мөхөөл хэдэн жилдээ онцгой болоод нэг гоё болоод хэдэн жилдээ онцгой болоод ингээд нэг ийм замд тулаад байгаа шүү дээ. Зарим үед хүртэл бүр хуучин бол ерөөсөө slam dunk олцож олдохгүй хүртэл бол гарч ирсэн. Ер нь бол энийг slam dunk шиг урлаг болчих гэсэн үг урлаг болчихсон. Тэр утгаар нь ер нь ягаад энэ slam dunk ч гэдэг мэргэжлийн slam dunk шиг оруулж ирж одоо болдгоо бол. Одоо бүр аймаар дангч тохиолдолтой байгаа шүү дээ. Тэднийг ер нь ягаад энэ шиг оруулж ирээд яг NBA-ийн хэсэг болгоод slam dunk гэдэг урлагийг тусна хөгжүүлж яагаад болдгоо. Яг асуум бүгд спортс жоохон хайлчих магадлал өндөртэй ч гэсэн entertainment талаас нь бол энэ яаж утсан NBA-ийн тоглогч орсноос илүү сонирхолтой болох. Тэгэхээр тийм хүү яг мэргэжлийн дангчдын тоглолтын хэмжээч All-Star юу болдсон шүү дээ. Олон нийт юм. Олон нийт юм яг гэхдээ тэр чинь нөө NBA-ийн бүх холбоонд бид утгаараас тэр орлогоо жолтоо алж байгаа. Тийм л дээ. Тэр их ойлгоод байгаа юм байна. Гэтэл ер нь зүгээр электр spread slam dunk гэдэг одоо болж байгаа шүү дээ. Street ball-ын чинь угаасаа ордын хажуудлын талбай дээр өмнө өдөр болдог шүү. Тэрийг л зүгээр олон нийтийн юугаар дамжуулчих бараг хүн амьд гэж зовоодох шаардлагагүй. Би бол гэхдээ нэг зүйл тэтгэлтэй яг өрсөлдөгчд нь муудсан Zach Lavin гэж залуу унаадсан slam dunk гэдэг зүйлийг аварсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ залуу энэ жилдсэн бид нөгөө даах байхаа л гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ жил бүр уудаахгүй нэг тэмцээн сүүлийн жилүүдэд оролцогчдынхоо нэр хүндээс шалтгаалаад зөвхөн нэг сэлгээний шидэгчнэр биш те. За бүр гараанд гардаг бүх хотод тоглож MVP шагнал авсан тоглогчид өрсөлдөг бас нэг тэмцээн бол 3 онооны шидэлтийн тэмцээн байгаа. 3 онооны шидэлтийн тэмцээнд оролцох 8 тоглогчийн нэрийг танилцуулъя. Аварга хамгаалахаар
Stephen Curry энэ жил оролцож байгаа түүнтэй Kyle Lowry, Chris Middleton, Klay Thompson, Devin Booker гэдэг rookie тоглогч. NBA-ийн түүхэнд ердөө 4 дахь rookie тоглогч холын зай шидэлтийн тэмцээнд орох гэж байгаа Devin Booker, тэгээд JJ Redick, Chris Bosh, James Harden гэсэн тоглогчид орох гэж байна. За нэг самбарын тоглогч бусд нь жижиг тоглогчид дандаа шидэгчид Devin Booker дээр эхлээд гурлаад тогтоод ирчихэл да. Booker оюутан байх үедээ л одоо юу гэдэг анхаарал татаад одоо NCAA-ийн плей-оффын тоглолтуудад 4-1 шишээд гарч ирэл анхаарал татаадсэн. Booker одоо ч гэсэн одоо юу гэдэг Gary Bledsoe гэмснээс хойш сайн тоглож байна. Devin Booker-д ялах магадлал байгаа болов. Орж байгаа 8 тоглогчийг харахад бүгдэнд нь ялах магадлал. Тэгээд Devin Booker өөрийгөө энэ үлрэлт эхний хэсэгт бол жоохон тоглолт болдохгүйс тэгээд багийнх нь гимплэртээс болоод гараанд гарсан. Тэгээд гараанд гараад өөрийгөө ямар сайн тоглогч вэ гэж харуулж байна. NBA хэдийн нас драфт энэ лиг тоглож байгаа одоогийн мэтлэн хамгийн залуу тоглогчтой. Тэгээд энэ хамгийн залуудсан ах нартайгаа өөрийнхөө үеийнхэн залуучуудтай нэг драфт орсон залуучтайгаа хангалттай өрсөлдөж чадхууцыг харуулж байна. Тэгээд ялангуяа тоглолтын дээр сая нэг рүүки дуудсан байдаг тийм тус шүү дээ. 5 удаа болсон шүү дээ. 6 лөө. Харж байгаа юмнуудаас харахад Stephen Curry бид мэднэ. За эндээс ингээ харж байгаа би зүгээр бодсон. JJ Redick гэдэг тоглогч яагаад орж ирсэн цагаас хойш одоо яг Booker шиг шидэгч гэж явж байсан шүү дээ. Одоо хүртэл холын зай шидэлтийн тэмцээнд төрүүлж үзээгүй. Redick хөдөлгөөнд удаа шидэлтэй л таарсан. Тий нөгөө бөмбөггүй үүж байгаа цэцлээс гарч ир шийдэх. Тэр техник илүү эзэмссэн. А яг тогтож байгаа байрлал сүр шидэхдээ бол агаар дэлийн дуудан тогтдог. Дээрээс хугацаа алдсан бодолтой. Яг тийм огчлоор Redick маягийн хүмүүс ер нь жодруулах бодол багасч тийм байна. Ер нь бол аваа шиддэг хүмүүс илүү тогтсон юм шүү дээ. Аваа шиддэг гэхээр энэ дээр бол за мэдээж Steph Curry бол аваа шиддэг хамгийн урд шидэлтэй байна. Араас нь миний хувьд бол харж байгаа бол Chris Middleton бол ер нь нэг удаа түүгүй. Тэр өнгөрсөн жилийн очлыг бол хэрэг санаж байгаа бол их хурдан гардаг. Айгүй хурдан гардаг гэж. Баг цэвэрхэн гардаг. Тэгэхээр Chris Middleton-ийн хувьд бол магадлал шүү дээ. За Chris Bosh-ийн хувьд магадлал маш багтай. Chris Bosh бол аван суун дээшээ гарч ирэх урт үчин болохоор нэлээд их олон үйлдэл. Тэгэхээр за Devin Booker-ийн хувьд бол яг үнэхээр би Phoenix-аас Devin Booker баруунсан. Сайн шиддэг мэдчихээн зүгээр Steph-тэй өрсөлдөх хамгийн өндөр магадлалтай гэж хүмүүс яриад эхэлсэн. Гэтэ Steph-тэй хамгийн өрсөлдөх магадлал Klay Thompson л явж байгаа. Klay Thompson өнгөрсөн үлрэлийн алдааг давтахгүйгээр финал дээр илүү шийдэх болсон. Өнгөрсөн үлрэл чинь Klay Thompson илүү байж байгаа. Сүүлийн дөрөв дээр Steph Curry илүү шийдсэн шүү дээ. Bosh дээр ингээл одоо энэ нэрийг танилцуулсан чинь хүмүүс Bosh дээр янз бүрийн асуудал гаргаад байсан чинь нэг тайлбарыг одоо таашлаад Bosh юу гэсэн чинь энэ үлрэлт холын зайнаас маш олон удаа шийдэж байгаа юм. Тэгээд Miami Heat рүү жиж байгаа шүү. Чи Miami Heat рүү жиж 40%-тэй шийдэж байгаа. Тэгээд би бол Chris Bosh бол найдвар тавьж байгаа. Яагаад Chris Bosh зүгээр сая энтриг хэлсэнчлэн шидэл хийх тэр хугацаан дээрээ ажиллах юм бол одоо хурдан шийдэх юм. Тэр асуудалд ажиллах юм бол Chris Bosh боломжтой. Тэгээд манай огт бол холын зай шидэлтийн авар авч ирсэн 4 түүх байна. 5 дахь нь бол болтгой гэж хэлсэн. Түүх дээр яхахгүй юуны талд байгаа шүү. Miami талд бол биш шүү. Тэгтээ Miami Heat-ийн холын зай шидэлтийн авраг авсан тоглогчдод муу тоглолдог л. Муу тоглолт яг нэг тийм. Тэс багийн лидер Rice байсан. Glenn Rice, Rice, Capone, Cook, Jones дүр байгаа. Тэгээд 5 дахь нь Bosh болтгой гэж. За бас нэг юм ихэд энэ жилээс ер нь баг албан ёсоор Slam Dunk-ийн тэмцээнийг 2-1-гээд 3 шидэлтийн тэмцээнийг хамгийн баг хийвэл тоглохоор хамгийн өдөрлөөс баг эхэлсэн шүү. Өнгөрсөн өдрөл чинь бүр Slam Dunk чинь оролцогчдын нэрийг анх харахад унаад 3 шидэлтийн тэмцээнд бас энэ жилийн шиг сайн тоглолцтой болсон шүү дээ. Тийм учраас энэ жилээс баг зэрэг байрны солих ёстой болов гэж бодогдлоо. Нөгөө байхад нэрүүд нөө жагсан байр нь Slam Dunk гэдэг зүйл нь өөр хизээч холын шидлэг авахгүй л дээ. Тэр утгаараа бол тэр байр солихдохгүй болох. Гэтэ ер нь бол мэдээж зөв хүмүүсийн бодлоод нэг бодол орж ирж байгаа. Дахиад энэ жил 3 жилийн шидэлт орны хүмүүсийн нэрс Slam Dunk-аас илүү байна гэдэг бодол шууд орж ирсэн. Тэр утгаараа хүмүүсийн хүлээс сонирхолтой болов. Нэг сонирхолтой Shooting Stars байхгүй болсон. Miami тэр одоо Chris Bosh самаатай юу? Chris Bosh хоёр аваа. Bosh ч өөрөө залхсан байсан шүү дээ. Одоо болио тэр урамж авчлаа. Хоёр авсан. Хэд хэрэггүй сонирхолгүй тэмцээнийг хасчаавал таарна гэж асаал хайцсан. За бүгд тоглолтын дараагийн тэмцээн бол энэ жил нэлээд сенсац тарих байгаа тэмцээн бол холбогчдын гэж тодтолтой байсан ур чадварын тэмцээн. Энэ жил DeMarcus Cousins, Anthony Davis, Karl Anthony Towns гэсэн 3 түүхийн тоглогч дээр Draymond Green, CJ McCollum, Jordan Clarkson, Isaiah Thomas, Patrick Beverley гэсэн тоглогчид орж ирж байна. Шууд анхны сэтгэлээ хэлж энэ гурыг орж ирж байхад юу гэж төсөөлсөн. Би бол энэ тэмцээний дүрм өөрчлөгдөлөө гэж бодсон.
Яг ямар дүрмээр явах юм би одоогоос олж үзээгүй яг альбомсоор зарлаагүй л байгаа. Юу Тэгээ тодорхой хэмжээгээр дүрм өөрчлөгдсөн байна. Дөрөнд нэг өөрчлөлт ороогүй юм шиг л хоёр шаттай тэгээд өмнөхийн адилаар саад том сүүлчмагийн саад сүүлчин, шидэлтийн, цацалтын яг адилхан. Яг нөгөө нэг хоёр жилийн өмнө нэг хоёр өөрөөр хооронд өрсөлдөж. Хоёр л дай гуравч юу вэ? Тийм их юм бол мэдхгүй. Нөгөө энийг хангад ингэж утсан. Нөгөө нэг бидний яриад байгаа жижиг сагсан бөмбөг гэдэг зүйл маань энэ бүх одын тоглолтод бүр баталгаач. Одоо юм хөр төвийн тоглолч зөвхөн самбараа манахдаг биш те. Сайн хамгаалт хийдэг биш, блок шот хийдэг биш. Төвийн тоглолчид ур чадвартай шиддэг, дамжуулдаг, бүх юмыг хийж чаддаг болох ёстой гэдэг энэ жишгийг яг энэ гурван тоглолч гаргаж байна. Казансыг мэднэ, Дэвисийг мэднэ, энэ дээр хамгийн их анхаарал татж байгаа нь Карл Антони Таунсыг энэ бүх одын тоглолт илүү тодтогч өгөх болов. Энийг би юугаар үзсгэлээр Демаркус Казанс, Дэвис, Таунс гурийн дундын зайн шидэлтийн хөв, за магадгүй бүр холын зайн шидэлтийн хөв холбогшол илүү. Бараг энэ үйлрэлт. Ягаад гэвэл нөгөө өндөр залуучууд чинь хитрхи самуутар шахан болцохоор чинь дундаа шидэх эсвэл холоо шидэх болцсон. За Дэвис ямар гурав шидэж байгаа гэдэг нь яг бэлтгэл дээр шиг биш байгаа. Демаркус Казанс бол бараг Стивен Каритэй байцаа гурав шидэж байгаа шүү дээ. Эдгээр Таунс бол олцсон боломж дээр 3-аас маш өндөртэй шидэж. Тийм үү? Олцсон боломж дээр. А зөв шиддэг тоон цөөхөн ч гэсэн шидэлтийн хөв бол маш өндөртэй. Тэгэхээр энэ гурав дээр хамгийн гол асуудал нөгөө дамжуулалт байгаа юм дээр. Тийм. Дремендгийн дамжуулалт асуудалгүй. 8 орон дээр ч бол дамжуулалт асуудал. Дремендгийн шалтай дамжуулалт бол нөгөө штраф асуудал. Тийм. Нэлээд удаа шийдэн дээ. Тэр нь. Өнгөрсөн жилийн аваргыг бид нар санаж байгаа шүү дээ. Патрик Беверли яаж авсан гэхээр азар аварга авсан. Нөгөө үед нөгөө бүртлгүүцээр гараад. Дандаа нөгөө нэг ихний хоёр шатч чимээр 2 дургуй яваа. Нэг олимпийн аварга гэдэг шүү дээ. Шорт трек. Өмнөх тамирчид бүдэж. Яг тэр шүү дээ. Яг тэр шиг юм болсон. Яг тэр. За ямар ч байсан бүх хотын тоглолт тун сонирхолтой болно гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд яг 7 хоногийн дараа буюу 2 сарын 13, 15. Манайхаар 14 11 өдөр уламжлалсаар хагасанаас эхлэн Бэмб нэм даа гэсэн 3 гартай. Хэдүүл реклам өгсөн өмнөхөн энэ 3 дээр өөрсдөө ялцсан сонгочтой хөө. За Slam Dunk хийж тэр бол ойлгомжтой. За би гол. За зөрчий нэг өдөр. 3 шидэл би боош. Боош юу. Би Clay Thompson. За би Стефиг авчиж. За Clay Steph. Skills challenge. Би Legacy жаал авна. Jordan Clarkson. Мусны хийлээ жижигүүдээ ярьсангүй шүү дээ. Яг шаардлага. За би тэгвэл Isaiah Thomas юм байна. Thomas гоё гоё. Тэгтээ би дүүл өндрүүдээс би Казансыг авна. Яасан сонголтоо бүгд өглөө. За ингээд хэсэг хугацаанд завсарлаа ядуулсан.
NBA Talk-ийн 9 дахь дугаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байгаа. За бид одоо нэг ярилцах сэдв манд дөнгөж сая яриад дууссан холын зай шидэлтийн аварга хамгаалах гэж байгаа. Stephen Curry хэр бэлтгэлтэй байгаа гэдгээ Washington DC Verizon Center-т нэг харуулсан тоглолт байгаа. Эхний үед 7-3 25 оноо. Тоглолтын турш нийтдээ 11-3. Энэ тоглолтыг үзүү юу гэж хэлмээр байна? Юм хэлмээргүй байна уу? Боли. Би зөв нэг л зүйл санаа зовсон. Тэр 12 дахь шидэлд орчих вэ дээр гэж мөн санаа зовчихсон. 4 минут дутуу байлаа шүү. Тийм. 11 шидэлтэй хэлсэн 4 минут дутуу. Араас нэг илүү 2 шидсэн. Тэгээд өөрөө оролт хийсэн. Хэрэв хүссэн бол нэгдчих байсан. Яг л хүссэн бол нэгдчих байсан. Өөрөө хүссэн шүү дээ. Ер нь нөгөө зангууд оролт хийх нэг удаа хийсэн. Яг бол Вашингтон ойрхон хэмжээнд тоглолтын чанар чухал юм л да тийм. За ямар ч байсан Donald Marshall, Kobe Bryant хоёрын амжилт энэ удаадаа үлдэгдэлгүй үлдлээ. Гэхдээ ер нь цаашдаа энэ байдлаараа хэр явах юм бэ? 11 хийсэн хэдтэй байгаа. Steph Curry ингээ 2 дахь удаа 11 хийж байгаа. Steph Curry. JR1. Өмнө J.R. Smith нэг хийсэн. Тийм. Бас нэг 2 болж байгаа. Ер нь бол цаг хугацааны асуудал болчихлоо шүү. Steph Curry-гийн гал. Харин Klay Thompson Steph Curry-ийн нэг ирэх болж байна шүү дээ. Klay Thompson ч нөгөө нэг үед дээр 37 оноо өдөрч 10 удаа тэр тоглолт хийсэн гэж шүү. 10 мөч шүү. Ер нь дөхөд байгаа шүү. Ер нь дөхөд. Тэгээ цаг хугацааны асуудал л да. Тэгээд 51 он авсан баг яг чихгүй юу шүү дээ. Чихний үед харин Wall 41 оноо. Сая ядахад. тэр нэр ингэж утсан юм. Steph яг John Wall эсрэг тоглоод тэгээд галзуураад. Тэгээд би буцаа харж John Wall ядч өөрийгөө батлах зүйл хийгээсэй гэж хүсэж ирсэн. Яг тэрийг хийж чадсан. Тэгээ ер нь бол манай DC-ийн утасны бүхэгч чинь нэг одууд нэрээд будаа болгож явдсан шүү дээ. Ер нь уламжлалтай шүү дээ. Идэлчээ жинхэнэ нөө идэлчээд явдгийг та. Тэгээд улмаар Golden State-ийн хуваарийнхаа дагуу Вашингтонд ирсэн учраас нэгэнт зам мөрийгээд явах уу? Цагаан ордныг зорж нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч 44 дэх ерөнхийлөгч Барак Обамад бараалхаж түүнээс авах ёстой хүндэтгэлээ хүлээсэн байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчид, үе үеийн ерөнхийлөгчид мэрэгжлийн спортын багууд болоод за олон улсын тэмцээнд амжилт үзүүлсэн багуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлдэг юм уламжлалтай. Гэхдээ Барак Обама Chicago Bulls-ийн фэн гэдгийг бид мэднэ, дэлхийн нийтээр мэднэ. Нөгөө нэг 72-10 гэдэг амжилтын үед бас яригдаагүй биш, яригдаад өнгөрсөн дээ. Тэнд юу гэж ярьсан вэ гэхээр ер нь бол Обама ч их тийм бошин шогч хэлэгч ер нь их тийм нөгөө юу гэх юм арчилсан улсын сүүл гарсан хар арьс зэрүүлж дуутахаараа тэр ярьж байгаа хэлж байгаа нэг тийм бэлэн даалангүй. Ялангуяа спорт уудад дээр ирэхээр манай хүмүүс илүү хөгжилдчихдэг. Хөгжилцэн утгаараа хэлсэн л юу гэсэн үг вэ? Хажууд нь Steve Kerr зогсож байсан. Тэгээд эхлээ хэлэхдээ болохоор ингээд загсан үед үүдэх бүх цагийн хамгийн агуу баны агуулгч хажууд зогсож байгаа даа биш маш их баяртай гэсэн. Хүн бол Steve Kerr гэж бодсон. Яг үндэ нэг өгөх болохоор Steve Kerr гэж хэлсэн. Тэгээд Steve Kerr үзаасан. Тэгээд мэдээж 95-96 Chicago Bulls 72-10 өөрөө Chicago хотын хүн. Chicago Bulls-ийн улаан фэн хүн. Тэгээд явсан. За сүүлд нь бол бас нэг хэлсэн юм. Райлиг гэрэгүүдийг харамссан. Тэгээд Steve-ийг хөвгт авчираагүй гэдэг байдлаар ирсэн байсан. Тэгээд ямар ч сан Dabs-ийн одоо аталтан мужийнхаа энэ юу бол нэлээд удаан хүлээсэн байл стил маш их донтолсон. Бараг цагийн өмнө ордонд ороод үргэлж дууссан юм бол бүх өрөөлцөн цаг уулзаад явсан. Нэлээд сэтгэл хөдлөсөн байсан. Хоёр янзын үзэл ерөнхийлж төгссөн 44 дугаартай. 44 дэх ерөнхийлж утгаар нь өгсөн байгаа. Тэгээ ер нь бол их тийм юу юм байна. Аврагуудын хүлээдэг тийм альбиасны зочдын нэг үйл яхахгүй мó. Яг энэ үзүүрийг айхт очиж зүгөө онцсон сонголттой бол их болов байдаггүй. Юугаач болох уу тэгээд. Нэг онцлог сонирхолтой зүйл болсон. Би өмнө мэдэхгүй юм яасан гэхээр авраг авсан багаас солигдсон тоглогч цагаан ордон орж тохиолдлыг бол өмнө би мэдэхгүй байна. Дэвид Ли ирсэн. Дэвид Ли энэ удаа хамт цагаан ордонд орсон. Тэгэхээр энэ лигийн та үзүүлсэн тэр нөхөрлөл за багийнхан буцаад лид гэж байгаа тэр нөхөрлөл бас маш гоё байна гэдгийг л харуулж шээ. Би ойрхон байсан юм байл л да. Угаасаа нөгөө Бостон байгаа болохоор ойрхон юм чи. Хамаагүй даа. Ер нь хаана байсан аа. Гэхдээ зүгээр Дэвид Ли авраг бүгж авч явсан байгаа юм авсан шүү дээ. Бостонд очихтой. Бостонд очихсан авцсан уу тийм. За тэгвэл одоо бүгдээрээ энэ өнгөрсөн 7 хоног за ер нь энэ үйлрэлд галзуурж байгаа тоглогчдын талаар бас ярилцсан. Мэдээж дахиад нэг Golden State-ийн тоглогч үүнд оролцох хэрэгтэй. Энэ юу вэ гэхээр энэ үйлрэлд triple double хийсэн тоогоороо Russell Westbrook, Draymond Green гэдэг хоёр тоглогч ёстой галзуурж байна. Би энэ мэдээллийг авсан өмнө худлаа би өөрөө бас бичиж явахдаа гайхсан. Draymond Green, Russell Westbrook хоёр нийлээд 19 удаа triple double хийсэн. Бусад NBA-ийн тоглогчид одоогийн байдлаар 18 triple double-ийг нь үлдээсэн. Green 10, Westbrook 9, Rondo 5, Curry 2, Hart 2, Whiteside 2. Whiteside 2 хоёулаа блок хийх байгаа.
ийм байдалтай явж байна. Тэгэхээр энэ бол бас ховор үзүүлэлтэд тооцогдох байхаа гэж бодож байна. Яг Dream Green бид нар анхaalтай байсан. Надад бол илүү сонирхолтой Russell Westbrook дээр 19 самбар авсан трипл таа. Тэгээд гайхалтай. Сайн зүйл. Тэгээд би яг тэр тоглолтыг үзчихсэн бүхнээр. Тэгээд би өөрсдөө Facebook дээр бичсэн нөгөө 2K-гийн нөгөө турбо гэдэг юм байдаг шүү дээ. Тэрийг дараа л болоод идэх хүмүүс жаа. Гэтэ хамаагүй хүн ядарчдаг. Энэ дээр болохоор ерөөс ядрахгүй байхгүй. Талбар дөрөөгөө минут болгон дээр турбо авчихсан юм чинь тэр үуч ерөөс. Тэрээс бөмбөг болгоны араас нь өрөжчтэй. Тэгээд хамгийн гол нь Орландо Мэжиг тоглолт олж үү бүрс талаа босдоо. Би зөв тухайд болжсэн Орландо Мэжиг оглох юм хоёр авралаа очиж ер нь гой цуур болох нэ гэдэг. Яг тэр үуч байг алдчих байхгүй. Дандаа өмнөх тоглолт дандаа өөр таа. Энэ тоглолтын дөрөв би Орландог дэмжижсэн. Тэгээд хариуг авчих болоо гэдэг. Хожиж магадгүй төртөө байсан. Westbrook самбараас автомат самбараас баг 5-6 авчихсан шүү дээ. Дөрөвдүгээр дээр. Тэгээд яаж ч бараг. Үнэхээр 19 самбар 20 доо 14 ассист хийчих. Бос төвд найдсан байсан. Ибака хайцсан. Адам Үгүй Ибака ч бүр ингээ дөрөв хайцсан байсан. Энэ бодогтой талбай энд явуулахад Ибака ч энэ зогссон шүү дээ. Ибака бүр офоо байсан. Ибака бүр дабл хийж байгаа. Адам болохоор цэвэр үргэг үстэж байгаа шахаж өгч. Тэгээ орж ирээд KD хоёр. Ибака л байх гэсэн. Үнэхээр аим шиг. Westbrook ч дээрээс нь 3 тоглолт дараад байсан шүү дээ. Тэгсэн 3 тоглолт дараад. Сүүлийн 3 тоглолт дараад. Тэгээд энэ Орландо дээр бол баг 2 дугаар өдөр трипл авч ирсэн. Биш ээ. 3 дугаар их юм биш. Тэгээ энэ статик гарсан чинь ер нь удахгүй ч юм дээ. Ер нь зүгээр Westbrook 20-20 гэсэн үзүүлэх магадaltaй чадамж байгаа юм. Тэгээ Ибака ингээ муу тоглоод бүр чадахгүй. Бас нөгөө Рондо энд бас 5 гэж штэ. Рондогийн трипл дабл дээр нэг гурал яриаг баг. Рондо чөлөөтэй тоглоод эхэллээ. Тэгтэл Demarcus Cousins тоглоомор ч гэсэн хийсэн л байсан л та. Энэ нөхөр чи миний авах хэвээр самрыг урдуур орж аваад байгаа юм чинь ч та аргагүй шүү дээ. Гэтэл Рондо трипл дабл гэдэг Cousins ингээд статистик яваад байдаг. Sacramento Kings гэдэг баг хожихгүй л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ Рондогийн трипл дабл гурал өнгөрсөн дугаар дээр Draymond Green-ийн трипл дабл дүүгүй гэж ярьсан. Одоо би нэг чамаг Рондог кодын тоглолтын сонгосон бол асуух гэдэг. Рондогийн трипл дабл хэр ашигтай трипл дабл байв. Бодтой юу гэж хэлсэн. Яг баг нь хожихгүй бол тохиолдол ашиггүй л байж таарна л да. Гэтэ яг нь бус Draymond Green, Russell Westbrook хоёртой харьцуулахад Sacramento Kings-ийн Рондогийн хамтрагч нарын чадамж нь бас юу лээ гэж бодох гэсэн тийм асуулт гараад ирчихэ. Тэгэхээр яг Рондо 5 удаа трипл дабл хийсэн гэсэн баг нь хожихгүй бол тэгээд зүгээр л стат. Тэгээд тэгж байна. Нөгөөнийг бодвол яг гэхдээ яг энэ сая хийсэнчлэн хоёр талтай гэсэн үг тийм. Багийнхан бас хамтрагчтай харьцуулж болох юм. Үгүй бол зүгээр тоглолтын Рондогийн тоглож байгаа тоглолттой хоёр зөвхөн тоглогч трипл дабл хийж 3 тоглож байгаа харьцуулж байна. Аль талаар нь харсан уу? Сонголт. Sacramento-гийн тоглолтыг яг бүртэн үлдсэн хүмүүс анзаарсан бол юу гэхээр хөлбөрийн авах. Дөрөв Рондо Амарч хөлбөр. Бөмбөгөнд ер нь бол SG-ийн байрлалд байгаа Макламор, төвийн байрлалд байгаа Willie Cauley-Stein хоёр баг хүрдэхгүй. Өөрсдөө баг одоо Willie Cauley-Stein бол зүгээр алдсан бөмбөгийг авч нэг юм бөмбөг үнэхээс биш Willie Cauley-Stein-аар явах хөлбөр гэж байхгүй. Ben McLemore-ийн шиддэг хөлбөр гэж байхгүй. За Rudy Gay бол ерөөсөө ганцаараа нэг эсрэг тоглодог хүн. Demarcus Cousins ялгаа авахгүй тэгээд байдаг. Тэр чигээр Рондогийн толгойд юу вэ тэрний тухай юм чинь. Тэр George Karl гэдэг хүний баг бас үлдсэн гүйчгүй яагаад ч Рондо бүх юм өдөртөж байгаа учраас энэ багт нэг тийм систем гэдэг юм сүрэлж амжаагүй байгаа. Яг эхний өдөр гэдэг утгаар бид нар нэг жиг хүлээж байна. Рондогийн арга болж угаасаа энэ систем цөөлдөггүй арга болж шүү. Яг задгаа тоглолттой нөгөө Rivers, Doc Rivers, Kevin Garnett, Pierce эдгээр байхдаа Boston ер нь Рондо жоохон дарж ирсэн чанга гараа атах гэж үзээ тэ чи хамгаалтандаа илүү яа чи бүгд амжилттай илүү анхаараа гэдэг байдлаар баг тоглоом мартцсан болсон шүү дээ. Уурал гайгүй тоглолт өгсөн шүү дээ Рондо чанга гарч ирсэн. Тэгээд одоо ингээ харахаар нөгөө хамгийн их мэдээ өгсөн 6-оор тэнгүүд Рондогийн тоглолтод тэгэхээр баг нь хожил дөрвийг бол нөгөө хүмүүс бөмбөг хүргэх ёстой. Тодорхой хэмжээр хүргэх ёстой. Спесүүл Chicago Bulls-ийн тоглолтыг үзсэн. Jimmy Butler тоглоог тоглолтод Chicago Bulls очоод Sacramento хожиж шүү дээ талбай дээр. Юу болсон бэ гэхээр ерөөсөө Demarcus Cousins нөгөө нэг өөрөөр явсан хөлбөр байхгүй болгоод бухимдаа л нэг эсрэг тоглоод тэн дээр нь сайхан нөгөө нэг Pau-гоос тааж гэмс хоёр сайн хамгаалт тэгээд сүүл очсон. Хэрэв хөлбөр тэр өх байсан бол Marco Bellinelli шийдэлтэй, Omri Casper шийдэлтэй, Rudy Gay шийдэлтэй, Ben McLemore ч шийдэлтэй тоглож. Ямар ч хөлбөр байхгүй бүгд хүмүүс хөлбөр учраас энэ баг тийм. 2 жилийн дараа магадгүй яг энэ багаар үхээр аваа явах бол энэ баг хөлбөртөө үнэхээр дийлдэхгүй болж ихтэй магадлал гараад байна.
За бидний бас энэ бүх статистикийн мангасууд маань өнгөрсөн сарын шилдэг тоглогчдод багтаагүй гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй болов. NBA өнгөрөх 7 хоногт 1-р сарын шилдэг тоглогчдод тодруулсан Toronto Raptors багийн хамгаалагчдын хосол Kyle Lowry, DeMar DeRozan хоёр өнгөрсөн сард 11 дараасан хожилд багаа хөдөлсөн гэдэг утгаараа шууд дорнод бүсийн шилдгээр хамтдаа тодорсон байгаа. За энэ баг түүхийд 4 дахь тохиолдол болж байна миний санджаа ба. За нөгөө талаас өрнөд бүсээс Kevin Durant баг нь 16 тоглож 13 хоцсон 25 оноо 11 самбарт дундчилсан гэж. Тэгээд сарын хугацаанд бол бүр 28 ар нэгдчихлээ. Curry-ийн хоёр турц сарын статистик. Toronto-гийн болохоор түрүүн 11 дараалж хоцсон дээрс нь 14 тоглолтод 12 хоцсон. Аль нэгийг салах ямар ч аргагүй хоёр. Тийм үү. Хоёулаа үнэхээр статистик зөөлөн байгаа. Тэгээ нэг зүйл санаа зовс ингэ ярьсан ч. Торонто ч Букадын тоглолтод орчгороо нэг тайвшраад нэг уунцдаг цал гэж өнгөрчл гэсэн шүү дээ. Тий. Өнгөрч 2 дугаар Букадын тоглолтоос хойш Лаври хэн болсон юм биш болсон. Яг одоо нэг алтаараасаа суралцсан гэдэг юм бол болж байна л тоо. Одоо энэ жилийн Торонто бол их бол боломжтой байна. Зүгээр Джеймс Джонсны бэртэл, Демари Карлын бэртэл. Бэртлийн асуудал жоохон зовоож байгаа Торонто. Хамгийн гоё юм юу гэсэн бэхлээр Валчунсын бэртлээс бид нар хэнийг олж харсан бэ гэхээр Биомбо гэдэг бол олж харсан. Одоо энэ залуу нэг 20 минут л гарч яваад билээ маш хэрэг бол. Луис Сколоос үүд одоо юу гараад ирсэн. Демари Карл ихлэх гард Луис гараад Сколо одоо гараад одоо ашиггүйхэн цааш ихтэй гарсан минутанд хийх гэж суучдаг юм болж болцсон. Нэгсэндээ энэ бэртлүүдийг одоо ашиглаад Торонто хэн бэ гэдэг хүмүүсийг олоод харцсан. Энэ багт ямар ч солилцоо шаардлага байхгүй одоо. Тэгсэн чинь яг энэтэй холбоотой энэ баг маань нэг солилцооны санал шуум донд явж ирсэн юм хөр Phoenix Suns-ийн Markieff Morris, PG Tucker хоёрыг авахыг хүсэж байна. Шалтгаан нь юу гэхээр PFM байрлалаар тоглож байгаа Patrick Patterson, Louis Scola хоёр хангалтгүй байна. Дээрээс нь SF дээр байгаа DeMar Carroll, James Johnson хоёр тодорхойгүй хугацаагаар гимжлээ. Одоо Terence Ross гэдэг ганцхан тоглогч SF дээр байна. Terence Ross бол довтлогоон чиглэсэн тоглож хамгаалагч хэрэгтэй. PG Tucker бол яалч хэрэгтэй. Довтлогоо энэ баг солилцоо хэрэгтэй л гэж хараад байна. Өдөрсүүлэн ч гэсэн. Зөөнөө шуум бол да. Өдөрлөг энэ талаар ямар юм хэлээгүй байгаа шүү дээ. Patrick Patterson бол зүгээр нөгөө хитрхи 3 шидлэг хүссэн нэг өдөр ашиггүй хоцоо гэж хэлж болох. Patterson бол ягаангүй шуурч болно. Гэхдээ ямар нэгэн баг хитрхи төгсөрч болохгүй. Боломжч байх. 5 байдал дээр 5 камертай байна гэдэг чинь яа тэр чинь нөгөө хүмүүс бүгд яа тоолно. Наад зүгээр одоо энэ явж байгаа амжилтандаа энэ зүгээр сайхан ханаад л энэ бичлүүдийг идгээгээд Лостраар сайхан амарч аваад л Лострынхаа дараа тэр байрлал руу явах гэх. Энэ Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers-ийг хожлоор хүүцээд плей-оффт East-ийн нэгээр гарах хүртэл боломж байгаа шүү байгаа. Дөнгөсөө Terence Ross-ыг хэлээ. Би Terence Ross-ийг бол маш их ажиллаж харж байгаа. Terence Ross өмнө зөвхөн шилдэг болчихсон. Одоо алдаа аваад болчихсон. Оролт хийдэг. Нөгөө үсрэлт тесрэлтээ ашиглаж чаддаг болсон. Terence Ross маш өндөр. Зөв нэг ашиглаж чадахгүй хүн юу байгаа вэ гэхээр Corey Joseph. Corey Joseph-ийг үнэхээр тэр тултал ашиглаж чадахгүй. Corey Joseph тэр ухаанч амар. Тэр Greg Popovich сурсан том ухаан байгаа шүү дээ. Тэр л ч урагдтаад байгаа. Тэрс надад бол солилцоо. Би бол энэ солилцоог ингэж харсан л да. Яг тэр баян бэртэл гэмтэлтэйг холбоотойцсон одоо гол нь энэ 2-7 өдрийн хугацаанд авъя гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ эртнээс DeMar DeRozan-ыг явуулах бэлтгэлэл хийж явах шиг байна гэж би бол тэгж хараад. Markieff Morris-ээр DeMar DeRozan гэж. Үгүй. Шимж зүгээр ерөнхий утга нь бол тийм. Өдрөл дуусаад DeMar DeRozan бол явах баг ойлгомжтой шүү дээ. Танаа өөрөө. Тэгэхээр Terence DeMar DeRozan-ыг хэн оруулах вэ гэхээр Terence Ross. Гэхдээ Terence Ross-ыг энэ сүүлийн 2 үлрэлт үзүүлж байгаа тоглолтыг харахаар DeMar DeRozan-ыг олж чадахгүй маа. Тэгэхээр PJ Tucker гэж тоглож байна. DeMar Carroll гэхлээс их бол 2 сайн хамгаалагчтай гараа гарах гад. Ийм хөлбөр бодоод байгаа юм шиг. Би бол тэгж бодож байна. Гэхдээ энэ солилцоо болохын тулд хийхин тулд эргээд Торонто хэнийг өгөхгүй гэдэг гэсэн юм байна та. Тэгэхээр Phoenix бол залуу юм л гэсэн. Залуу тоглолт драфт ирэх. Хэрэг PJ Tucker-ыг авбал энэ бол Golden State их төстэй баг. PJ Tucker Dream-ээр маш төстэй. Гэхдээ яг PJ Tucker арай Валентинос Андрю Богент хоёр бас жоохон төстэй хоёр өндөр. Хоёр хамгаалагч нь бол мэдээж айхтар хоёр. SF дээр юу гэдэг DeMar Carroll-ыг хайрсан багаас бас төстэй. Тэр мөрхүү стилийг харж магадгүй юм аа. Гэхдээ миний хувьд бол DeRozan-ыг алдах гэдэг бодоос илүүтэйгээр би бас санал хэлэхгүй байна. Энэ үлрэлт хүчтэй дайрна гэсэн дайралтыг Торонтог болгож бодож байна. Ирэх зүүн юу болох нь бол ирэх зүүнний асуудлыг орхисон болов уу гэж би бодож байна. Хэрвээ DeRozan-ыг алдах бэлдэж байгаа бол эдгээр өөр өөрөөр дайрах баг. Markieff Morris, PJ Tucker дайрах баг. Тэр өөр ирээдүйг биш. Markieff Morris-ийн зан харагдсан асуудал. Энэ гоё баг. Гэхдээ Markieff Morris-ийн зан харагдсан асуудалсан Markieff Morris-ийн яг нэг юм адар ажтай хүмүүсийн нэг юу гэж тээ дарагддаг зүйл нь
бөө антараштай хүмүүсийн дунд ороод дээрээс нэг юм entertainment гар трейд гэдэг одоо боо юм дээр явчихсан. Тэгээд ирэхээр Marky Force дарагдсан өссөн. Айгуу гой дундоор явчих. Ямар ч зүйл. Marky Force Drake-ээр хамт нэлээд шоу бахаа те. Drake-снээс гэсэн үг. Энэ жилийн нөгөө нэг celebrity game тасгалжуулт өснө үү? Америкийн баг, Канадын баг гэж хоёр болж байгаа. Тэгээд Америкийн багийн болохоор одоо 3 удаагийн MVP, 4 удаагийн биш ээ. 3 билүү? 3 удаагийн MVP Kevin Hart жүжигч Kevin Hart дасгалжуулна. Drake болохоор Канадын багаа дасгалжуулна. А гэтээ би юу гэж харсан бэ гэхээр тоглолтын дондор дасгалжуулагч болж ирэх шүү харж байгаа. Тоглолт Kevin Hart зүгээр сууж чадахгүй шүү. Тэр хүн хизээш celebrity game-ийг зүгээр өнгөрөөж үзээгүй. Тэр харагдсан юм шүү. За нөгөө сарын шилдэг болсон Kevin Durant-тай холбоотой нэг шуум гарч ирсэн нь бас л дахиад нөгөө Golden State холбоотой. Golden State Warriors баг Kevin Durant-ыг авах магадлал хамгийн өндөрөө гэдэг шуумыг нэг их ховж мэдээлэлд өгдөг Adrian Wojnarowski гаргаж ирснээр статистиксэн бөмбөгийн ертөнцийг тэслээ ажиллаа. Юуг амлаж чадах вэ гэхээр Golden State Kevin Durant-д нэг биш аврагын бүгжийг амлаж чадна. Давгуу цалин амлаж чадна. Юу гэхээр энэ одоо гэдэг сагсан бөмбөгч хүний хүсч болох бүх зүйл тэнд байна л гэдгийг амлаж чадна. Тийм учраас гол favorite гэж нэрлэгдээд явжлаа. Нөгөөтэйгөр Clippers хүртэл Houston Rockets за бүх багууд Kevin Durant-ийн өрсөлдөөн. Гэтэл KD өөр энэ дэр чив чимээг аваад би одоо зөвхөн сагсан бөмбөгтэй л анхаалаа. 16 оны төлөөрөөс ярих юм бүсгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг л LeBron шиг гинт нэг шийдвэр гаргах гээд байна л гэж хараад байна. Dub Nation Kevin Durant гэдэг мэдээг юу гэж харав? Утгаал. Тийм бол Harrison Barnes reject болсон шүү дээ. Golden State-с өгсөн саналыг угаасаа татгалцсан. Тийм болохоор Harrison Barnes-ыг алдлаа гэхэд гэж тооцоолоо. Бараас хүссэн үнэ Warriors авч чадсан. Тэгээд дээрсээ тэр удаад сайн KD-г ирлээ гэсэн Harrison Barnes-аас нас төлчих асуугаад гэсэн шүү дээ. Гэсэн чинь өнгөрсөн жил 2 жилийн өмнөөс л наав явна. Тэр од нь ирнэ, тэр нь ирнэ гэж ярьжлээсэн. Одоо хүртэл хин ч ирээгүй л шүү дээ. Гэт нэг Harrison Barnes-ыг тийм хүн. Гэхдээ хэрвээ KD ирэх юм бол Harrison Barnes явах нь ойлгомжтой. Гол нь KD ирлээ гэхэд Golden State Warriors-ийн одоогийн систем тэр чигээр байж чадах уу үгүй юу гэдэг л асуудал. Яг энийг асуу идрээ. Энэ ялагч байгаа цагсан бөмбөгийг Kevin Durant-д илүү хүчрхэг болно гэдэг ойлголтоос илүүтэйгээр нураах уу гэдэг нэг аюул байдаг. Нураах аюул маш өндөр. Miami Heat-д их гурвал бүрдсэн үед яг ийм төр зүрх харагдчихсан. LeBron, Dwayne Wade, Bosh, тэр үчин Wade Bosh гэж үгээд үгтэй. Тим амар урууд ихтлээ. Дараагийн Arsenal 4 жил дээр бас тиймж амар байгаагүй. Гэхдээ 4 жил дараалаад финалд гарсан. Тэгэхээр яг зүгээр Miami-ийн их гурвын төвийг харах юм бол лигийг тэгж яахтай буруу хэмжээ биш баг. Юу энэ нөхцөлөдлийг боломжтой болгож байгаа вэ гэхээр нөгөө айхтар нөгөө цалингийн зэсний нөгөө айхтар их орлого. Одоо энэ тамирчин чинь 25 сая маяг авдаг байсан бол одоо энэ супер болж 30 саяг авах хэмжээнд ороод ирж байгаа 30 саяг 2 3-нд зэрэг өгөх боломж нь үрт багуудад бүрдээд эхэлж ирж байгаа юм чинь бүр. Яг тэр санхүүгийн хувьд утгаалдаг гэдэг. Санхүүгийн. Тэнгүүт нэг өрөөгөө тоглож орж ирэнгүүтэл баг одоо ашиг 10 сая гэрээ. Тийм яваандаа. Тийм шүү дээ. Тэнгүүтээ нэг дундаж үйсэн нэг 4-5 сая авдаг байсан хүмүүс чи 10-20 сая хийх гэдэг байна. Энэ санхүүгийн утгаар хадгалж болох гэдэг байна хамгийн. Одоо энэ хүн чинь ингээд одоо Durant жишээ би очиход бол мэдээж тэр амар хоёр юм дээр очиж чинь амар баг дээр очиж байгаа чинь мөнгөө Оксид үлдэх мөнгөөс хамаагүй бага мөнгө авах гэдэг шүү дээ тодорхой хэмжээгээр. Тэр хамаагүй. Яг тэр үний одоо авч байгаа мөнгө. Тэр ихсэн ш тодорхой хэмжээгээр. Нөгөө тэр баг ч гэсэн ихсэх гэдэг байгаа. Тэр энэ ч тэр санхүүгийн хувьд юусэн санхүүгийн хөтөц энэ тогтолцоо усны систем биш NBA-ийн энэ бүх юм алдагдах юм. Энэс бол энэ бол зөвхөн ганцхан жишээ. Зөвхөн жишээр ярьж байгаа ш. LeBron James хэдэн дөрөвний цалин авах гэж байгаа тийм. Юу ачаач. Тэр утгаараа утгагүй. Durant-ийн мэдээллийн дараа Durant-ийг авах гэсэн мэдээлэлтэй холбоотой нэг юу гэжтэй. Warriors шууд цалингийн luxury tax анх удаага хүснээр идэх тийм юм систем шилжлээ гэж бүр. Тэгээд дээрээс нь Сан Францискот угаасаа ордноо бариад эхэлсэн. Төсөл нь гарцсан. Тэгээд одоо нөө Сан Франциско Оклендоос нүгэд буцаа Сан Францискод очоор зах зээл илүү тэлнэ гэсэн үг. Бүр илүү тэлнэ. Лос Анжелесийн зах зээл рүү ороод ирэх шүү. Тэгэхээр харин Warriors өөрсдөө нөө мөнгө их боломж нь байгаа учраас тоглогчтой цалин дээр гарт томхгүй гэдэг энэ одоо баян багийн талд одоо хэмжээнд оччихлоо. Тэгээд энэ ямар эффект лигт үзүүлдэг вэ гэхээр та нар мэдээж. Би жижиг бүх багууд чинь нөгөө том зах зээлтэй багууд чинь том одод руу дайраад жоохон зах зээлтэй багууд чинь буцаад байгаа.
одоо нэг бох гой босгосон баг бүгд Харин цогцолтод орох. лигийн удирдлагууд энээс сэргийлэл аажмаар нэмээ 10 жилдээ нэмээ гэсэн шүү дээ. Гэвч тоглогчдын нас бол 10 жилээр хэмжигддэг учраас шууд одоо авах гэсэн. Тэгээд Альных л зөвлөдөө бас нэг тоглогчдын буруудах зөвлөлтэй чинь тий нөгөө яг тэр их мөнгө орж өөрсдөө авч болохгүй Тэгтээ нэг л зүйл Мөнгө их насан дээр л мөнгө авах юм гэдэг. нэг л зүйл баярлая. Хөлбөмбөгийн ертөнц шиг хязгааргүй 8 хийдэггүй биш л баярлая. Тэр бол яаж ч утсан ямар нэгэн байдлаар хязгаар тогтоож байгаа учраас энэ бол өрсөлдөө нэг аль болох шудраг байлгах зарчим хэвээрээ л үлдэж байгаа. Хэрвээ Durant Golden State Warriors ирэх юм бол одоо их 3 л гээд ярьдаг тэрний төмөж их 5 гэдэг болно шүү дээ. Harrison Barnes-ыг авчаал оронд нь гараад гараад 5 бодвол их 5 бол та. Bogut, Green, Durant, Curry, Clay ингээд 5 тоглож байна. Утгагүй зүйл байна л дээ. Яг зөв сагсан бөмбөгийн хувьд хэлэх юм бол аимшигтай тоо. Их тавч биш. Тэгээд нөө бас нэг юм байна шүү дээ. Clippers 2 дахь боломжтой өгөн Durant-ыг авах 2 дахь боломжтой өгөн Clippers байна. Blake Griffin-тэй солилцчихгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд юм шууд гарсан байх. Тэгээд Griffin гинтсэн л дээ. Биш. Griffin Durant-ыг чөлөө тагнаас авчих юм бол Griffin-ийг өгчөө. Тэрнээс өмнө бол Griffin-ийг ямар нэгэн байдлаар тэгээд тэр солилцоо яагаад бүх боломжтой вэ гэхээр Griffin ч Oklahoma-гийн Oklahoma-с гарсан сагч шүү дээ. Төрсөн хотод тоглох боломжтой гэдэг. Тийм яриасан. Яг OKC-д бол зүгээр муугаар удах юм бол Durant-ыг алдлаа гэж эргүүлж авах ганц гол Blake Griffin байна. Тэгсэн тохиолдолд Russell Westbrook 1 жил байгаа. Тэр хугацаанд Westbrook Griffin хоёрыг л сайн ажил болох тийм тактик байхаас байгаа. Гэхдээ энэ бүх rumor-уудаа ганцхан юм ярьж байгаа. Адриан Wojnarowski ч хэлсэн байсан. Энэ бүх юм ганцхан юмас л болцоод байна. Хамгийн нэгдүгээрт Kevin Durant OKC-г орхино гэдэг орхих бол шийдвэрлэл байна. Орхгүй гэвэл бид нар одоо ингэж яриад ирэхгүй дэлхийд тэгжээ шуурж ирэхгүй. Яг өнөөдрийн байдлаар энэ шийдвэртэр Durant гац ч үхэлээгүй байгаа, Westbrook ч юм хэлээгүй байгаа, багийн удирдлагч юм хэлээгүй байгаа. Энэ бүх зүйл энэ жилийн плей оффоос. Гэхдээ шийдвэр нь гарцсан бохоо. Би бол энэ жилийн плей оффоос. Хэрвээ OKC энэ жил бүсийн финалд хүртэл явж чадахгүй бол за магадгүй Kevin Durant дотроо би энэ жил авраг авч чадахгүй бол болийг шийдсэн биш магадгүй. Тийм учраас хэрв хэлчихэл та OKC гэдэг нь энэ жил авраг авахгүй бол Kevin Durant баа. Би бол тийм биш. энэ үнэч карьер нь дууслаа шүү дээ гэсэн л. Боломж юу? Тийм учраас тэр давз рууч. Lakers ч дахиад баг бүртүүлийг хүлээхгүй шүү дээ. Хүлээхгүй. Тийм бас байхгүй шүү дээ энэ чинь. Харин Вашингтон очих хэрэгтэй байна даа. За хэсэг хугацаанд завсарлаа. Хэсэг хугацаанд завсарлаа гэснээс нэг тавчгаа мэдээг авчихлаа. Манай Ginobili маань маш эвгүй газраа гэмтээд 4-7 хоног тулахгүй болсон юм байна шүү дээ. Spurs-д бас нэг ингээд Tim Duncan манай Ginobili байхгүй болж байгаа юм байна. Тэгээд одоо яг хуу асуудлаа шийдэх сарл гэж харъя да. Азар All-Star үе юм да. Хэсэг хугацаанд завсарлаа. Got my hat low in a rave, fam, I don't wanna take pictures. Everybody's trying to be the baddest, fuck that, I'm trying to be the richest. I don't ever fight man for bitches unless it's one of my sisters. Said I'm gonna fuck in this chinky girl's ear. I'm down for trying to whispers. I'm in that white whip, man, no, I go away with the white chicks. I do the night shift, trying to get out of risk for the night. These white G's will cause crisis, high risk, trying me, it won't end well. Get on my training day like Denzel, send them young boys round in a rental. You can get mental, you think you could touch one of my team. Well, you can't fool, cause I got them burners I will share. Them man will hold in my arsenal, them Ramses will keep man in check. These man don't show face on the net. Been chasing my dream, I ain't slept. Tryna get my whole team on the jet. I hear man talking my name, like they don't know what I've been about. On my Instagram, I might pout, but I'll still thump you in your mouth. Yeah bro, I'll still black your eye. They don't come my part of the south. Young boy in that tracky with his levers on. That ain't no iPhone 6 in his pouch. Honey man, dropped on the head of any nigga wanted man. Pop me as any, I'm fast on some fast, I'm so faster than Sunny man. True to man, my nigga, true religion, Buddha man. My money stack tall as Ludacris, I'm throwing, I swear I'ma shoot with it. I did it for now, bird, what I'ma do with that? Pull up on the curb, then you hop out and be through with that. I'm so fresh like this detergent, if you not fresh, you so through with that. If you are a nerd, everything here you not cool with it. Boy, I'm living, I'm winning, I'm hurting your feelings. I make it look easy, I'm stacking my money, I need me $1 million. I don't give a fuck about nothing, I don't give a fuck about niggas. If you're plotting on me, better handle your business and keep it off Twitter. Zoom, I'm in a black whip. I've been down, chilling with a bad bitch. Now I came from the bottom, never had shit. Had to grind, had to rob, had to bang shit. Now I got a fast car and I got a nice house and I got a Sedgway like mad thing. I'm in Paris for the
scores, thank God I'm on the road. I'm still here, fam, I just can't go. In the booth like I really gotta blow, so I could get 100 bands for a show. 100 band, dropped on the head of any nigga want it, man. Pop me as any, I'm fast on some fast on the sunny, man. True to man, my nigga, true religion, Buddha, man. My money stay tall as Ludacris, I'm pro and I swear I'ma shoot with it. I just hit for 9 birds, what I'ma do with that? Pull up on the curb, then you hop out and be through with that. I'm so fresh like this detergent, if you not fresh, you so through with that. If you are a nerd, everything here, you not cool with that. Захимын зовноо байсан. Голтоныг спайс авчаа сайхан явдагсан. Хоёр нэвтрүүлгийн хооронд хацаа ойрхон байсан учраас энэ л 5 пост байсан гоо 4 пост байна. Тэгээд MVP болох маань. Хэлье. Triple double гэж айдаг болсон шүү дээ. Чипээр орсон байна. Айхаас аргагүй юм байгаа. За дөрөвдүгээр triple double гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Би сайн ойлгохгүй байна. Барайд ичүү. За энэ хүний triple double мэдгүй байгаа нэг асуудал биш. Доор нэг их гоё явуулжээ. Westbrook-ийг хэлж байгаа юм аа гэдэг. Нэрэл тийм үү? Нэрэл үү. Гоё яриад. За дараа нь ялалт. Гэтэ ялалтын алдаатай зүйл байсангүй. Ялтмаа нэг юм пост хийсэн. Дуулууж клип хийлгэж чадахгүй тэгээд царайлаад гэртээ явж байгаа гэж байгаа. Трендинг клип, #trending clip гэдэг юм. Улс төр өнөөгийн байдлаа бицаахгүй. Тэгсэн чинь доор тикүн. Шалхаа уу. NBA-ийн сүүлийн мэдээлэл юу вэ ялтхаа гэсэн чинь доор нэг зоолоо гоё яриад гэж. Сүүлийн мэдээлэл Мело одоо хоол ичгээд бэлтгэлтэй явах сургалтай юм. Бач яг Америкийн цагаар өглөө байсан юм аа. Тэгээ гол нь хүмүүс одоо юу бичсэнтэй холбоотой яг нэг холбоотой юм дээр орно зүг асуулт асуу. Тэр бол байна. Тэр бол байна. За хоёрдугаар нь empty single ladies-ийн бэлгүүнтэй адилхан болжээ гэж. Би надад ч ойлгомжтой юм байна. Эдгээр юу өмссөн юм бэ? Single бэлгүүн шиг л байна штэ гэж өмнөх дугаар дээр өмссөн болсон юм. Уг чигөө үуч өмсөхгүй ямар штэ. За. Тэгээ энэ фонт тийм ээ. Энэ фонт бичүүлж мэдээгүй явж байсан юм штэ. Баясаа бүтээр орж ирж гэсэн шууд харж ирсэн дээ. Яг тийм болчихлоо шүү. За тэгвэл дахиад итрээ. Үш. Эдрийг хамгаалсан. Тэмцэн дээр орсон зураг байлтай. Дараа өөнийх гоё итгэсэн доор нэг комент. Яач гэх юм. Би очоор үрэг татчихсан. Үрэг адилхан юм. За тэгээд элдэн янзын зүйлийг бусдынхаа алдаж эндж байгаа. Хаяа авах юм байна. Чинээс хаяа авах. Би ерөөсөө хийх байгаа шүү дээ. Ерөөсөө би өөрөө авах байгаа. Хүмүүс л яваад байгаа юм. Хүмүүс байнг очил хаштаг юм эсвэл чатаар юм чинь тэгээд энэ бүх зүйлийг явуулдаг бүх үзэгчтэй та нар MVP шүү гэж хэлмээр байна. Үлднүүдтэй скриншоттой баярлалаа гэж. Та нар MVP шүү гэснээр Kevin Durant-ийн ээж жинхэнэ MVP-ийн тухай баримтат кино. Америкт ээжүүдийн өдрөө гэх юм байлаа. Тэгээд өрх толгоосон ядарсан эмэгтэй Kevin болоод Tony гэдэг хоёр хүүхдээ хэрхэн үсгэсэн. Тэгээд эцэст нь Kevin Durant MVP болж эцсийн мөчөд шагналаад ээжтэй хандж хэлж байгаа тэрүүгээр баримтат кино дуусах юм шиг байгаа. Тэгээд тийм ээжүүдийн өдрөөр гарна гэсэн. Тэгээд бид нар ч гэсэн олдох. Зүгээр телевиз хийж байгаа мó эсвэл продакшн хийж байгаа. Америкийн нэг продакшн хийгээд одоо Канадын нэг продакшн хийгээд одоо цэцгэж байгаа юм шиг л. Тэг ямар ч гэсэн тийм болох ч. За одоо бидний ярих сэдв болохоор юу гэж хэлж байгаа гэхээр Бугатын тоглолтод дагаад юу яриад өгөхөөр солилцоо 8 шуум энэ хоёр менежерүүд идэвхждэг дасгалжуулагчид менежерийнхээ өөрөө олон удаа гүйдэг тоглогч нар ч гэсэн гүйдэг яг тийм үү. Тэгээд юу ярьж эхэлж байна вэ гэхээр хамгийн ихний сенсац Milwaukee Bucks өнгөрсөн жил хамгаалтаараа 3 тавьсан баг энэ жил 27 дугаар орнд орсон шалтгааныхаа буруутныг шууд Michael Carter Williams, Greg Monroe гэж хоёр үтсэн болмаар тэр хоёрыг солилцооны блок руу буюу trading block-тэй нэрийг нь байршуулсан энэ мэдээлэл өнөөдрийн гол сенсац. Шалтгаан ойлгомжтой. Milwaukee Bucks бидний ярьсан үнэхээр аюултай баг бүрдүүлчлээ гэсэн одоо уучлаарай плей-оффд арай гэж 8 бороо явж ийн арай гэж дөнгөнд байгаа орж гараа яваад байна. Тэгээд дээрэс нь хамгаалалт нь 27-д бичигдэн гэдэг энэ багийн хамгаалч шүүрэн шанаа болчлаа. Michael Carter Williams-ийн уг нь rookie of the year гэтэл Jason Kidd гэдэг хүн өөрөө холбонд тоглож байсан юм шиг ойлгомжтой. Өөрөө ямар байсан тоглож байна.
Michael Carter-ийн тийм ингээд хүрч чадахгүй байгаа. Гэхдээ тун харамсалтай. Энэ баг бүр юу байсан гэж байгаа шүү. Jabari Parker дээр хүртэл санал сонсч үзсэн гэж байгаа шүү. Milwaukee Bucks чинь бүр нам мэдээлэл чинь гарчаад ухаад миний уншсан зүйл дээр нэг ярьсан байсан. Энэ өөрийг бичснийхаа дараа ухаад үзэх юм бол Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo босод бүх тоглогчдоор санал авна гэж. Яг одоо trading block-т бол гаргацсан хоёр нэр нь Greg Monroe, Michael Carter-Williams болоос биш Jabari Parker, Chris Middleton хийж байдаг. Бүгдийн солилцсон бол билэн гэж. Тэгэхээр Milwaukee Bucks асуудал байгаа нь яг өнгөрсөн жил бол Greg Monroe-гүйгээр үнэхээр гоё байсан. Greg Monroe ирсэн чинь Michael Carter-Williams мотоглоод өнгөрсөн жилийн асуудал бол яг гол юм. Гэхдээ баг миний хувьд ингэж бодсон. Monroe ямар шаардлагатай байсан юм бэ? Хэнснийг гаргаад Plumlee сэлгэнээс тоглоод зөвхөн хамгаалтыг хийлгээд бусдын бүгдийн оноо авчихлаа гэж бодож байсан. Гэхдээ Monroe авчлаа болохоор супер баг бүрчлээ. Азар энэ баг маань алдаага гуртан засах чинь удаа гэж харагдаж байна. Одоо Аз гэх юм уу юу гэх юм. Яг жилийн өмнө би бас хамж бид юу ярьж сууж байсан юм гэхээр Milwaukee Bucks NBA-ийн хамгийн ирээдүйтэй баг. Ирээдүйн бүр гэрэлтэй баг болчихлоо. Одоо энэ бүрэлдэхүүнээр хийж ирсэн байгаа юу юм бэ? Яг гоо тэр хиний асуудал байсан л да нөгөө Harry Sanders-ийн асуудал, Sanders-ын асуудалгүй гэдэг юм болж. Тэр бол гэхдээ баг энэ багт баг эргээд үлэлцсэн шүү дээ. Тэгсэн чи одоо ингээ жилийн дараа бид юу яриа сууж байна. Тэгэхээр энэ багийн хэцүүчлээ. Гүр гэхдээ нэг бүрээс бусдын солилгоод баг Chris Middleton дүртэл солилгуулсан шүү дээ. Мэдээлэл бол тэр бол яг л Antetokounmpo бол ирээдүй ойлгомжтой. Тэр бол ойлгомжтой. Parker, Middleton яг тэр шиг гоцгоож гарч чадахгүй байгаа. Тэгээд дээрэс нь байрлал авах хэрэгтэй. Гурван SF шүү дээ юм даа. Энэ дээр бол байж болох. Би бас яг энэ Middleton яг хав зүгээр алдаа би энэ хурдан засгаж байгаад нь баярлаад. Тэгэд яг trading block-т гарсан хоёр тоглолцыг бол солиход бол асуудал аа. Тэгээд Chris Middleton, Jabari Parker хоёрыг солино гэдэг бол юу л бол. Тэгээд Chris Middleton нэгийг солиж байсан. Миний гол гайхаад байгаа юм нь юу гэхээр тэгэд энэ баг дахиад rebuilding хийж байгаа юм биш. Rebuilding хийх дахиад одоо яах гэж байгаа тэгэхээр. Үгүй зөв одоо болохгүй хоёр шүдний энэ хоёрыг аваад хоёр тим шүд хийж байна. Гайгүй шүд авчирд хийж чадал болчихгоо. Яг өнгөрсөн жил Заза Пачула яваад Заза Пачуласэн чинь бүр барахгүй болчихгоо болноо. Сэргэн бодчих шүү дээ. Гэсэн чинь Greg Monroe-гийн яг нэг зүйл нь үлрэлийн дуусгаад 100 Los Angeles Lakers, New York Knicks өөрчилүүлээ. 3-4 маш том зах зээлтэй баг Max гэрээс санал болсон. Тэгсэн чинь Bucks-ийг сонгоцсон. Өөрийнх нь сонголт нь буруу байв эсвэл энэ багийн сонголт нь буруу байв. Системд харахгүй байгаа юм шиг харагдаад байна. Greg Monroe-гийн яг Заза Пачулагтай харьцуулахаар энэ багийн систем миний харж байгаа зүйл болохоор энэ багийн системд Пачула илүү тохирч. Тэр юу гэхээр Пачулагаас бусад дөрвөн тоглогчид бүгдээрээ оноо авдаг. Илүү довтлогоо талтаа суурьсан. Гэсэн чинь Greg Monroe-г тавуулаа довтлогоонд илүү анхаарал хандуулдаг. Таван тоглож нэгчээд байгаа юм. Санал нэг. Дээрэс нь Пачула чи яадаг вөхөр талбай дээр байхдаа Monroe-гоос илүү ашигтай тоглож байгаа юм. Цаасан дээр биш. Оноо авахгүйсэн гэсэн нөгөө төвийн тоглогчтой тохиолдолцоод уурлаа алтай. Өөрхөөлөөр хараагаад ингээл янз бүр болол тэр зүгээр муу талны юм шиг болгож багт үзүүлж байгаа юм нөлөө. Гэтэл Greg Monroe болохоор статистик үзүүлэлт өндөр байдаг. Тэрнийгээ дагаад цалин өндөр байх ёстой байдаг. А яг талбай дээр үзүүлж байгаа тэр багт хэрэгтэй байгаа зүйл өгж байгаа байдал нь бусад байдлаар сул учраас энэ солилцоо болох ч юм болоо гэж хараад байна. За нөгөөтэйгөр Houston Rockets руу Danny Ainge уццсан. Эдрээ нэг сайхан дэлгэр нэг ярьчих واخа. Юу гэлээ? Danny Ainge Houston Rockets-тай уцсаар Dwight. Яг гоо Dwight Howard-ийн солилцооны асуудал ер нь тэгэл сүүлийн бараг 2-3 жил асархаа боллоо. Тэгээ сүүлдээ Houston Rockets зүр мэрэгдлээ гэдэг энэ шоуны зүр додоод зүр чимэг болчиход байгаа. Тэр Dwight-ийг солихгүй. Энэ жил Dwight-тай уулзсан. Сүүлийн Dwight-ийг гайвал бодлоо. Сайн 29 нүүд нэг удаа тий 30 дон баг сарын өмнө яасан. Ер нь л дэжгүй. Тэгээд Danny Ainge юм бодлохоор ер нь одоо Бостоныг л энэ үлрэлт ер нь нэлээд том тесрэлт хийлгэн бүртэл эргчилгээд нэг сайн гоё супер хотел татах гэдэг шүү дээ Бостон руу. Бостончууд ганц хэрэгтэй юм супер хотелээр өөр уус бүх юм биш. Энэ жилийн плей-офф сайн гарах гэхлээр нэг төвөөр хэрэгтэй болчиход. Төвийнх нь болохоор Amir Johnson, Kelly Olynyk нэг ямар саалж ямар зээлрүүлээ ингээд яг нэг тийм адилхан дөрөв нөхрөө байхгүй даа яг тесрэж чадахгүй, муудаж чадахгүй ингээд дунд тэрийг дөрөв нэрэлдэг хүн бол. Тэрийг ингэж ярьсан шүү дээ. Amir Johnson-ыг фэнтези дээр авсан. Amir Johnson ороод ирэхэд 20 самбар авсан байж магадгүй. Хоёр төрнө өөртөө дууссан байж магадгүй. Тэгвэл чи одоо нэг өөгчч булчраач биш тийм төр нэр байгаа. Холбогчч биш, хамгаалагчч биш, довтлогчч биш гэсэн мөртлөө Amir тийм жигд юм уу.
Тэгсэн мөртлөө Азийн Томас байгаа. Өнгөрсөн сэлгээ байсан. Энэ жил өдөө ингээд бэлтгэл гараа болцсон. Тэгвэл Маркус Смарт гэж байгаа бас бүрч өөхөж болж байгаа биш. Ганц тогтмол ганц үүргээс ойлгож байгаа нь Every Bradley SG. Энэ бол цэвэр SG юм баг. За тэгээ мэдээж SF тэргөө жиг гараад. Тэгэхээр нөгөө Dwight Howard гал цэвэр төв авчих гэж бодохгүй да. Тэгэхээр Атлантагийн Al Horford-ыг бас сонирхсан асуудал бас энэ дээр холбогдож гарсан. JFT 2-1-ийг Атланта явуулах боломжтой байсан. Тэгээ Дэни энэ чинь бодлого бол ерөөсөө яаж хийж байгаа нэг супер бол юм шиг. Тэр нь харж яваад дуйлж байсан хамаалал. Зүгээр л энэ үлрэлт Eastern Conference-ийг ийм байгаа тийм. Ирэх үлрэлт Eastern Conference бүр амар болох гэж. Eastern Conference ийм байгаа дээр л Boston Celtics ямар нэгэн байдлаар 2 дугаар болж өгвөл дараагийн шат руу гарчих тийм том шуугыг дэнгүүт л ирэх үлрэлт одоо амар том агентууд өчигдөр тэгээд болох нь Boston сонгосон. Тийм л зорилготой байна. Тэрс Dwight-тайгаа олон жил болох гэдэг бас биш шүү дээ. Dwight-тай магадгүй нэг жил ирээгээд. Dwight ч угаасаа энэ гэрээ цуцлах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас Dwight тэр удаа. Дэний чи угаасаа тэр нэг эрсдэлтэй шийдвэр дээр алдартай дээ. Al Horford яг тийм л байгаа шүү дээ. Horford ч бас ирэх 100 одоо энэ 100 гэрээ дууссан шүү дээ. Тэгээ Horford ч одоо бараг 5 жилийн 140 сая авна гэж бодсон явж байгаа гэдэг байна шүү дээ. Тэгээд өөрөө хамаг байр суурь Пол Мессад алдсан. Тийм алдсан. Багийнхаа лидер. Тэгээд харин Horford одоо солилцоод орлоо гэхэд Бостонд ирэх 100 үлдэхгүй гэдэг эрсдэлж штэ. Dwight-ыг авчирлаа гэхэд бас Dwight-ийг ирэх 100 багтаа үлдэхгүй. Бас яг түүж үгүй чи Бостон одоо байгаараа явж үл зүгээр юм уу эсвэл солилцоо. Үгүй нэг төв хийсэн авчирсан зүгээр л дээ. Тэр нь Horford байвал бүр сайхан байна. Харин би бол Dwight-ыг бол хэрэггүй. Dwight бол угаасаа хайрын сайхан драфт ирэхгүй. Үгүй Dwight одоо нэрээ тоглоом гэхэл хүнд ч хэрэгтэй. Ямар нэгэн тоглогч багийн ирээдүйг бодоо болох. Нуруунд гэмтэн, өвдгөн гэмтэн, цалин өндөр, нэг тоглолтод оруулж байгаа үүрэг роль нь буурсан. Одоо Dwight-ыг супер бол хэмжээнд хүлээж авах байснаар шүүгчнэр алдаа өгöd өгдөг болсон. 20 минут тисгээ үзсэн. Тэгэхээр Dwight бол сөрөг тал маш их талцсан. Al Horford харин Бостон дээрээ 5 жилийн 140 сая биш 5 жилийн 100 сая 90 саяыг аваад окей гээд 4 жилийг зааварчлаа 4 жилиг ч юм. Тэгээд тоглолч юм бол Бостон болж байна. Horford бол туршлагаараа тэр тоглолтыг авч явах чадвараараа Бостоныг магадгүй бүсийн финалд одоо байгаа багт гэж болно шүү. За тэгээ өнөөдрийн ярих сүүлийн сэдв бол Dwight Howard гиснээс сая сүүлд ч яг энэ үлрэлт Haka Shack гэдэг тактик одоо ширхэл өнөөлийг албаар алдаа гаргадаг нэг сүүлийн 10 жил нэлээн NBA асуудал авалж байгаа нэг тактикийн асуудал дахин өнөгдсөн. Өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад энэ үлрэлт 139 тохиолдол бичигдсэн байна. Haka Shack. Тэр Haka Drummond, Haka Dwight Jordan, Dwight гэсэн энэ гурав дээр төвлөрч байгаа шүү дээ. Сүүлд нь ийм махины өртөл ороод ирсэн шүү. Капел орчлоо. Тэгсэн өнгөрсөн жил 139 байсан юм. Эсвэл 130 дээл байсан юм. Нийт үлрэлтийн турш. Гэтэл ихний хагастай өнгөрсөн жилийнхээ юм ихний хагастай болсон байна шүү дээ. Энэ асуудал бүр юун дээр нэгдсэн бэ гэхлээр 3 дугаар үеийн ихний 1 минут хүний 1 секунд явсан дотор даалтаа 5 тэгээд сүүлд бас DeAndre Jordan ч 37 шилж хэлж байсан. Тэгээ хамгийн олон шилжилттэй шилж хэлдэг хамтдаа. Drummond шилж чинь. Drummond сүүлдээ нөгөө түүхэнд 2 төлөө амжтай байна. Нөгөөд чи ялахаа байлаа сүүлдээ. Тэгээ энэ бүх чинь нэг юм сөрөг юм болоод ирэнгүүт Адам Silver лөө яхахгүй үзэгчдийн ч гэсэн шахалт хэмжлэг хэлж. Адам Silver ингээд ордон сууж идэв байл та тавд үзээл. Тэгэл Haka Рокцад болдог үзсэн юм шиг. Haka Dwight болсон чинь хүн болгоны нүд. Адам Silver гэсэн гинэ. Тэр үг маань бодно шүү дээ. Энэ чинь нэг асуудал байна. Тэгэхээр өөрөөр нь хэлж байгаагаар бол NBA гэдэг бол тийм entertainment зөвхөн спорт биш юм чинь entertainment үзэгчдийг бид нар хөгжөөх хэрэгтэй гэдэг утгаараа. Тэгэхээр энэ асуудал бол яхахгүй тэр хөгжөөх entertainment бол үгүй гэж асуудал. Нөгөө төгөр юу гэж ярьдаг вэ? Бид нар бүгдээрээ байна. Чөлөө шидэлтэй. Нэгдээс асуу мөгч. Та нар жилийн $20 сая авч байгаа хүмүүс. Чөлөө шидэлтэй гэж ярьж байгаа. Тэгээ энэ хоёр асуудлыг яаж тэнцвүүлэх үү гэдэг асуудал дээр Адам Silver сүүлийн баг одоо ажиллаа авсаас хойш тэрсэн бодсон юм. Өөрөө хэлээгүй 4 янзын хөлбөр орж ирсэн. Яригдж байгаа. Нэгдүгээр ерөөсөө энэ асуудлыг тэр чигээр болоод 20 хүн дээр бөмбөггүй хүн дээр албар алдаа гэдэг асуудлыг 20. Утгагүй ч биш үү? Гоод тэгээд за энэ дээр хэлээ ярьчих. За 20 яа. Би бол 20 яа. За 20 чинь нэгсэндээ албар алдаа хийсэн хүнд багт тэрийг яалт өгөх гэж өөрт нь алдаа хийсэн хүнд нь. Тэгэхээр ч нөгөө нэг анзаараагүй алдаа хийх гэдэг юм болохгүй ч байгаа үстэй. Зүгээр хүн чинь хүн алдаа хийчих болно шүү дээ чинь. Санамсаргүйгээр.
тэрийг яаж шийдэх гэдэг. Ялгах асуудал гарч байна. Ялгах асуудал гарч байгаа. Нөгөө тэгвэл яаж зогсоох вэ гэдэг нь надад хамгийн сонирн байна. Магадгүй сүүлийн 2 минутад санаатаа алдаа гаргаж болохгүй гэдэг бол дөрөн бол аягүй окей болж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр бусад үеэ бас сагсан бөмбөг аврах хэрэг гарсан болохоор бүхэл бүтэн тоглолтын турш нэг хүн дээр санаатаа алдаа гаргаж болохгүй гэдэг тактикийг яаж хэтрүүлчихгүй тунгийн тавих вэ гэдэг л хамгийн. За сүүлийн 2 минут төр ч одоо морддог алдаа. Тий. Тэр чи одоо тэр гоё төлөө шилжиж байгаа шууд нөгөө Диандре Жордан ч хийж үдээ өсрөөд орон сууч. Тэгээд тэгвэл тэрийг яг үү асуудал. Цаг явахгүй үү. Тэр чинь бас болохоор санаатай алдаа байхгүй. Тэгтээ дөрвөнд байх. Дөрвөнд ерөөсөө бичээгүй. Чөлөө шилжиж байгаа хүн дээр мордож болохгүй гэсэн юм бичээгүй байхгүй. За одоо бид хоёр дахь дээр ярилцсан. Хоёр санал нь юу гэсэн бэ гэхээр нэг нөгөө санаатай алдаа хийлээ. Нөгөө нөхөр сонголттой гэж баг. Хажуураас гарга эсвэл хоёр жил шинэ шидэн шүү дээ. Сонголттой шидэн шүү дээ. Сонгоодох юм байхгүй шүү дээ. За хэрвээ сонгуул тэр чинь нөгөө багийн алдаа яваад нөгөө хүний суулгангууд нөгөө тоглолт эхлэнгүүд чинь нөгөө багийн дөрөв болохоор чинь яаж зах давуу төгсөж байгаа юм бэ? Нөгөө баг чинь. Тэгэхээр сонгож болж байгаа юм л та болохгүй байхгүй. Тэр төлөө үжиж ирэх байсан. Аль нэг сонгодог байвал яаж? Би бол энэ дөрмийг огт болиулчих гэд. Би бол тэрнтэй бас огт хизээ санал хэлэхгүй. NBA-ийн сагсан бөмбөг FIBA буюу сонирхчсан бөмбөгөөс ялгаж чаддаг цөөхөн хэдэн дөрмүүдийн нэг нь шүү дээ. Бөмбөггүй нэг алдаг. Тэр сүржинхээр болчихоо шүү дээ. За одоо маань нэвтрүүлэг үзэж байгаа жоохон хүүхдүүд сагсан бөмбөгчин болно. Лаг болчих болно гэж бодож байгаа. Нээсэл чидэл шидэл хийгээс сурч тэгэл болоо. За басны сонголт уу? Тэр баг. Жоо ядгатай болох л. Басны сонголт нь. За нөгөө хоёр шидлээ. Нэмээд тэр багаас хүссэн хүн дахиад нэг шидлээ. 3 оноо. Нэгсэндээ 3 оноо боломж үүсчих. Эсвэл тэр хүн нэгээ ичиг юм нөгөө хүн нэгээ гээд нөгөө авах хэрэгтэй 2 оноогоо нөхөд авчиж гэдэг байна. Тэр талаар хоёр. Дими ер нь дими тийм. Ер нь зүгээр юу л зүгээр одоо нөө сүүлийн 2 минут хүртэл гээд байгаа шүү дээ. Тэрийг зур уртсан тоглолтын талт ч юм тийм. Тэгчихэл хэрэгтэй. Тэрнээс нэг одоо алдаасаа одоо таах шийдвэр гаргах уу? Чи бодохгүй. Эсвэл жоо мэдсэн нөө алдаага энэ алдаага бүр болоосон чи секс санаад алдаа байсан уу биш үү шүү. Тэгвэл тэр нөө мордох цаа. Наад бол тэр мордох таа. Чи тийм Стефан Ганди гэдэг юм. Мордох таа гэж наад чи яа вэ? Наад бол тэр мөр хошиж шаарч. Наад бол их таа. За байж. За NBA-ийн финал. За 7 мордож шүү дээ. Нэг оноо. Мордож байна. Нэг оноо зүгээр. Манай Жими Батлер шүлэн шилжиж байна. Жоким ногоо. Бөөсийг оруулчихжээ. Жоким ногоо дээр мордож үзээ. Гоё ш нөгөө багийнаа. Тэгээ нөгөө газар нөгөө юм алдаа, нөгөө балдаа. Тэгээ нөгөө хончих. Тэгэл сүлжээгээ нөөч хийдэг л болж байгаа шүү дээ. Нөгөө басын систем гэдэг юм эсвэл манай сагсан бөмбөгч мөр сагсан бөмбөг шууллаа. Яасан бэ гэсэн чинь сүүлийн 2 минутанд хичнээн удаа шүүгчнэр бичлэг үзэж байна. Тийм тийм. Хөл бөмбөг нөгөө алдаатай ч гэсэн үргэлжлэх хэрэгтэй гэдэг чинь. Тэрийг сагсан бөмбөг буцаад тийм баг. Сэрэх хэрэгтэй юм байна. Алдаа гэдэг чинь бас сагсан бөмбөг нэг хэсэг. Чимэг шүү дээ. Ер нь спортын энэ азарттай ярьж байгаа дараад тэгэл байсан юм да. Одоо та нар Супербол хүмүүс үзэх бах. Америк хөлөөг мэддэг хүмүүсийн анзаараарай. Америк хөлөөг бол NBA яг тэр лүү яваад байна. Америк хөлөөг бүх юм зогсон. Байсгал нэг маш дээр пенальти гэдэг боо би дахиад бичлэг үзэн нөгөө бичлэг үзэн гартаа иргүүснүү яасан нь. Боо энэ бичлэг ухрааж үздэг надад хамгийн таалагддаг бүр хамгийн таалагдахгүй байна. Миний маш олон тохиолдолд маш олон тоглолтын үзийг шийдсэн шүү. Яг тоглолтын үед хөө харахгүй бөмбөг авахгүй дөр нэг нэрээр гараад зогчдсон шүү. Бөмбөг гарчдаг шүү. Удаашруулсан бичлэг үзгээр яхахгүй хамгийн сүүл тэр бөмбөг нөгөө хүний үзүүрээс гараа явж байгаа байхгүй да. Тэгэд яах юм бэ чи? Хөө ер зохингууд бөмбөг гараа авах хэрэгтэй юм уу? Тэр тэгж амжихгүй шүү дээ. Тэр утгаараа зөндөө богож өгсөн юм бэ. Гэхдээ хинж гомдлоо. Тэгэхээр удаашруулсан бичлэг үзэхэд хэтрээд эхэлсэн. Энэ асуудлыг яагаад юм мундаг хүмүүс тавихгүйгээ би гадаа 50-аас. Тэгээд яг огтлол واخхой. Хакер шактер хэлгээд миний бодлоор бол Баясаада тодорхой хэмжээс саллагтай чөлөөчлөлтэйгээ сурч. Гэхдээ тэр мордохыг ямар нэгэн байдлаар бол. Тэр ноо төсөөж удаад шиг. Новооч биш. Би зүгээр утгагүй хар. Зүйлдээ нөгөө ажилтны үн ирээдсэн. Гоё. Тэгэхээр мордчоор гэж байгаа байхгүй. Яг эргүүд тэрээс уурчж байгаа байхгүй дээр. Татаж явмаар. За. Нэвтрүүлгийн өндөрлүүлье. Тэгээд 7 хоног бүх хотын тоглолттой. Явтайгаа зарчгүй байлаа. Тийм. 7 хоногт бид намтай ажилладаг FS Irish Pub манай одоо бид нар сүүлийн төс бичлэг хийж авчихгүй байгаа. FS Irish Pub дээр бид нар NBA-ийн хамтлагуудад тоглолтын хамтдаа дугаарыг хамтдаа үзээд, хамтдаа ярилцаад, NBA-тойгоос тусгай дугаарыг хийж хийлцээд, үзэгчтэй хамтдаа явуулахыг
Хүсчээд тэгэхээр таах Inbetop group руу яг одоо ороод event ус зарлагдсан мөн тийш яа. Мэдээж нөгөө хүмүүсийн суудлын тоо дээр хязгаарч тавьж ирдэг шиг те. Очиж байгаа хэрэгтэй. Валентин өдрөөс бүхний тоглолтод таарч байгаа гэдэг утгаараа. Гэм дээр FSR папта Inbetop කරවцаа яасан бэ? Тэр утгаараа Валентин өдрөд таарч байгаа гэдэг утгаараа яг. Яг тэр Валентин таартад авахгүй нэ дандаа битээ. Down there, I found you somewhere out, right down there, right there. Lost and beat up, down there, dancing. I found you somewhere out, right down there, right down there. Something special. He says I want a 50. So tell me why you've been there, but it's different. Tell me why I'm too broken to believe it. Why am I alone on my records? Why am I alone on my records?